सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। परम सत्कारयोग तख्त चबर छत्र दे मालक जुगो जुग अटल सरबरे कायनात वालिए कुल आलम समुची मनुखता दे सांझे रहबर सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे पवित्र चरना कमलों का ध्यान धरो। दोवें हथ जोड़ के गुरफतेह दी सांझ पाओ। गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कथड़ियां संतां ते सुखाऊ पंदियां रब दे प्यारे भगती मार्ग दे उत्ते चलण वाले सतपुरखां दीयां कथा कहानियां जगियासू जनां वास्ते बड़ियां प्रेरणादायक होया करदियां हन। जिसने धर्म दे रस्ते दे उत्ते चलना होवे, धर्म दे मार्ग दे उत्ते किसी मंजिल दी प्राप्ति करनी, हिरदे दे अंदर चाहना होवे इच्छा होवे तां फिर जिवें गुरबाणी दा फरमान है जाए पुछो सुहागणी वाह है किनी बाती सह पाईए। भी उन्हां जुड़िया होया अथवा उन्हां पहुँचिया होया नूं पुछो भी परमात्मा का मिलाप किस तरह हुंदा है। सो ऐसे सतपुरुषां दे जीवन हमेशा विचारने चाहिए हैं जिन्हां ने गुरु उपदेश की कमाई की, गुरु उपदेश की कमाई करके अपना जीवन भी सफल करिया और अपने संपर्क दे विच आउण वाले हरेक संगी नूं सत दा उपदेश दिता, परमात्मा नाल जुड़न दी जुगत दसी। तो ये भागां दी भी गल है। जगियासू जन महापुरुषां कोलों लाहा लिया करदे हन, पर गुरबाणी इस गल नूं भी कहंदी है बांस बढ़ाई बूढ़िया यो मत डूबो कोए चंदन के निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। चंदन का बूटा सारे जंगल नूं सुगंधित कर दिंदा है। ढक पलास इत्थों तक के निम का रुख भी जेकर चंदन की संपर्कता दे विच आ जावे ते निम का दरख्त भी चंदन की सुगंधी वाला हो जाता है। और इसे प्रकार बाणी दे विच महाराज साहब जी ने अनेकों दरख्तों का जिक्र किया कि जे वो चंदन के संपर्क दे विच आ जाण तो वो चंदन की सुगंधी वाले हो के कीमती हो जाते। पर उत्थे बांस का जिक्र करिया भी बांस भावें चंदन दे कोल भी रहिंदा होवे उहदे उत्ते चंदन की नेड़ता का कोई असर नहीं हुंदा ते उहदे अंदर सुगंधी नहीं भरदी, अंदरों खाली हुंदा है। इस करके उहदे अंदर सुगंधी नहीं आया करदी। गिठ गिठ ते गट्ठां हुंदियां ने बांस दे ते ओह अनेकां ही उहदे विच कमियां होण करके चंदन की नेड़ता उहनूं कोई बहुता लाभ नहीं पहुँचाया करती। तो इस प्रकार महापुरुषों के कोल भी एक सुंदर सिंह नाम करके कोई गुरमुख गुरसिख आ गया। सन 1934 के नेड़े तेड़े का वाकियात है यह।
ਕੱਦ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਫੁੱਟ ਸੀ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਰਤੀ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕੋਇ ਨਾ ਭੂਲਾ, ਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਸਾਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜੋ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਬਚਨ ਆਖਦੇ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਔਗਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਾਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਪਟ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਵਿਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਵਣ ਹੈ, ਚਿਤ ਹਰਣੰ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗਮਯੰ ਜਪ ਤਪ ਸੀਲ ਵਿਦਾਰਣ ਹੈ, ਅਲਪ ਸੁਖ ਅਵ ਚੰਚਲ ਊਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣ ਹੈ, ਤਬ ਭੈ ਬਿਮੁੰਚਤ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਓਟ ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਤਥਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਨਿਮਖ ਕਾਮ ਸੁਆਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁਖ ਭਾਵ ਹੈ, ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਰੰਗ ਮਾਣ ਹੈ ਫਿਰ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਵ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਚੇਤ ਹਰ ਹਰ ਰਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸੋ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਰਹਾਉ ਪਲਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖ ਭੂਲੋ ਆਕ ਨੀਮ ਕੋ ਤੂਮਰ, ਜੈਸਾ ਸੰਗ ਬਿਸੀਅਰ ਸਿਉ ਹੈ ਰੇ ਤੈਸੋ ਹੀ ਇਹੋ ਪਾਰ ਗ੍ਰਹਿ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ, ਸੁਧ ਜਪਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰਦਏ ਹਮਾਰੇ, ਪੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਣ ਤੋਹਿ ਪ੍ਰਾਣ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਥਾਰੇ, ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨੇਹੁ ਤੁਮ ਨਿਤ ਬਢਈਓ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਨਾ ਜਈਓ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਪਰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਬਹੁਤ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ।
ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਨੰਗਰ ਸੰਤ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਤੇ ਸਰਬੱਗਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੰਨੀ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਸਹਾਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ। ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਡੇਰੇ ਆਏ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੰਨੀ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੱਸੇ। ਸੰਤ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਪਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। 3 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਜਾ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਤੇ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 52 ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ, ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਤੇੜ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਲਿਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਰਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਟਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਰੱਖ ਦੇਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 34-35 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਰਿੜਦਾ ਰਿੜਦਾ ਕਦੇ ਦੂਏ ਸਿਰੇ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਦੂਏ ਸਿਰੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਲ ਬਾਰੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੈ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਵਰਜਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਕਲਮੰਦ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਇਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇ। ਤੋ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਵੇ, ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲਿਟਦਾ ਫਿਰੇ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਰਿੜਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ
ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਪਰ ਚਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁੰਨੀ ਬਾਬੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਜਾਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਪਤ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰ ਭਾਈ ਸੀ ਸੁੰਨੀ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰ ਭਾਈ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰ ਭਾਈ ਸੀ, ਕਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਈ ਹੁਣ ਗੁਪਤ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਛਡਾ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਲਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਵਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਵਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਖੋਵਾਲ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਅਤੋਵਾਲ, ਤੋ ਅਤੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਬਤਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਅਤੋਵਾਲ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੋਵਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਂਡੀ ਫਿਰਵਾਈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਮਗੜੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਮਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਕਾਫੀ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰਿ ਪਹਿ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ, ਭੈ ਭੰਜਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ ਕਰੋ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਧੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੋਤ ਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਅਤਵਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਕਹੇ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, 48 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਆਰਤੀ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਅਬ ਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਮ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਏ, ਕਰਤੈ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਰਾਮ, ਕਰਤੈ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਬਿਗਾਸੇ, ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਆਪੇ ਰੱਖਾ, ਆਪ ਪਿਤਾ ਆਪ ਮਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਇਹ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਰਖਾਈ, ਦੂਜੀ ਇੱਟ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਟਾਂ ਰਖਾਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ 5 ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇੱਦਾਂ ਅਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਸੱਦ ਲਈ, ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਫੇਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਫੇਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੌਲਦਾਰ ਸੱਦਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਾਮਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਮੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਖਸਮੇ ਗਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗਬਾਜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਪਕੜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, 1 ਵਾਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ, 2 ਵਾਰੀ ਹੋਈ, 3 ਵਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰ ਹੰਭ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਨੇੜੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਣਾ ਖੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੱਟੋ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸੀ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠਤਾਵੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਅੱਤੋਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਸੇਵਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਛਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਵੰਧ ਦਿਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ। 9 ਹਿੱਸੇ ਕਮਾਈ ਤੇ ਹੱਕ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਹੈ,
ਸਾਡੀ ਲੋਭੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਸਵੰਧ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਘਟ ਜਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਘਰੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਭਾਈ ਦਸਵੰਧ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੋ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਟਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸਨ ਇਹ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪੰਡੋਰੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਡੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਕੀਰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ, ਰੋਣਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣਾ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਜੂਰ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਸਾਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਰੀ ਦਾ ਵੱਟਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਸਾਧ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ, ਸਿਫਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦਊ ਤਿਆਗੋ
ਖੋਜੋ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਔਖਾ ਖੇਲ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਬਈ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੱਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗੁਣ ਸੀ, ਇਹ ਵਸਤਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿੰਬਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਵਸਤਰ ਸੀਣੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸੀਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਕਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਨਵਾਂ ਚੋਲਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨਵਾਂ ਚੋਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਰਨਾ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਇੰਨੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਵੀ ਸੱਪ ਫੜਨ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ। ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਵਰਜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਾਕਾ, ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁਣ ਆਦਤ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਕੋਬਰਾ ਫਨੀਅਰ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਘੜੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਘੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੜਾ ਚੱਕਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਸ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਪ ਹੀ ਲੜੇਗਾ। ਐਸਾ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਰੂਗਾ ਵੀ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ, ਸਾਧਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਚਨ ਬਿਰਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਇਆ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀਆਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਡੇਰੇ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਭ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ। ਜੋੜ ਮੇਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਠਣਾ, 3 ਵਜੇ ਘੰਟੀ ਖੜਕਣੀ। ਤੇ 3 ਵਜੇ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ।
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਵਿਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਦਰਾਜ ਡਮੇਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਠਿਆ ਆਪਣੇ ਮੰਜੀ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਲਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਆਪ ਵੀ, ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਡਮੇਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੈਦਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਗੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਫਰੋਲਿਆ, ਪਰ ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਟੱਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਐਸੀ ਵਾਪਰੀ, ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਚੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਖ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਚੋਅ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਰਾਂਗਣਾ ਪੰਡੋਰੀ ਪਿੰਡ ਹਰਖਵਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜਪੀ ਤਪੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਸੀ। ਬੇਦਾਂਤੀ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਦਕ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੱਸਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਚੇਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਵੀ ਜਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਵੀ ਜਟਾਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਐਸਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਿਨਾ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਨਾਮਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿਓ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹਦੇ ਸੀਸ ਦੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਉਹ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ 5 ਮੀਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹਰਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੋ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੁਟੀਆ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਹਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਹਿੰਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਸੰਤ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੰਤ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੱਪਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਰਤਾਂਤ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਾਧੂ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀਗਤ ਪਾਹੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀਗਤ ਪਾਹੇ। ਬਾਬਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਜੋ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿائش ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਐਸੀ ਹੋਈ ਬਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। 10 ਕੁ ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਬੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਗੱਡੀ ਕੱਢੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖ ਆਸਣ ਪਲਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖ ਆਸਣ ਪਲਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖ ਆਸਣ ਪਲਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਲਗੇ ਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਲਗੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਯਕੀਨ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਵਚਨ ਸੱਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਲਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਟਾਈਮਾਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਆਏ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖ ਆਸਣ ਪਲਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਸਾਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ
ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਬੱਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਔਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਮਕ ਪੋਥੀ, ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਆਓ 2-4 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਫਲੇ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਛੰਤ ਸੁਨਹੁ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ RAM, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਭਰੇ ਭੀ ਤੇਰੇ ਚੇਰੇ RAM। ਦੁਖ ਹਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮੋਹਨ, ਕਲ ਕਲੇਸਹਿ ਭੰਜਨਾ। ਸਰਣ ਤੇਰੀ ਰਖ ਲੈ ਹੋ ਮੇਰੀ,
ਸਰਬ ਮੈਂ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਸੁਨਤ ਪੇਖਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ, ਸੁਨਤ ਪੇਖਤ ਸੰਗ ਸਭ ਕੈ, ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਹੂੰ ਤੇ ਨੇਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਸੁਆਮੀ, ਰਖ ਲਿਹੋ ਘਰ ਕੇ ਚੇਰੇ। ਸੁਨਤ ਪੇਖਤ ਸੰਗ ਸਭ ਕੈ, ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਹੂੰ ਤੇ ਨੇਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਸੁਆਮੀ, ਰਖ ਲਿਹੋ ਘਰ ਕੇ ਚੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।